салом тамошобинони гиромӣ, хулосаи хабарҳои муҳими 21 сентябри тоҷикистонро аз пойгоҳи хабарии бомдод бароятон пешкаш мекунем. шурӯъ мекунем аз як нигоҳи кӯтоҳ ба сархати хабари муҳими рӯз дар ин барнома. тоҷикистон қирғизистонро ба идомаи иғвогариҳо дар марз айбдор кард. шодӣ шуданд ки аллакай дар европаем. боздошти 4 тоҷик дар сарҳади полша. парвандаи далери эмомалӣ ҳам ба додгоҳ меравад. дугоники ҳабиб нурулло алиев нахустин тоҷикистонӣ ва дуюмин тоҷик дар UFC шуд. як ҷавон дар ашт барои духтари дӯстдоштааш 3 хонаро оташ задааст. пули хонаро гирифту хона надод. ошкор шудани боз як қалубӣ дар пойтахт ва акнун тафсилоти хабарҳо. вазорати корҳои хориҷии тоҷикистон рӯзи 21 сентябри соли 2022 дар як изҳороти вижа ҷониби қирғизистонро ба поймол кардани тафовуқоти ахир ва идомаи амалҳои иғвоангез дар марзи ду кишвар айбдор кард. дар изҳорот ҷониби қирғизистон аз ҷумла ба нигоҳ доштани нирӯҳои вижа ва техникаи вазнини ҳарбӣ дар хатти марз ва ҳолатҳои пайдарпай нағзи ҳарими ҳавоии ҷумҳурии тоҷикистон тавассути ҳавопаймоҳои бесарнишинаш гуноҳгор мекунад. дар изҳорот гуфта мешавад ки бо вуҷуди аз ҷониби тоҷикистон ва қирғизистон ба имзо расонидани протокол дар бораи ба низом даровардани вазъият дар марз, ҷониби тоҷикистон якчанд амалҳои иғвоангезонаи ҷониби қирғизистонро сабт кардааст ки ташаннуш дар сарҳадро афзоиш медиҳанд. бино ба ин манбаъ ҷониби қирғизистон ҳолати аз хатти даргириҳо берун баровардани қушунҳо ва техникаи вазнини низомиашро бар дурӯғ вонамуд карда, онҳоро дар нуқтаҳои аҳолинишини назди марзии ноҳияи лайлак ва ҷонъолои вилояти бодканди қирғизистон пинҳон мекунад. аз ҷумла рӯзи 8 сентябр дар наздикии дидбонгоҳи марзии сарҳадчӣ дар ноҳияи лахши тоҷикистон таҷҳизоти вазнини низомии пинҳоннамудаи иборат аз 4 воид БТР, БМП, БРДМ ва шабакаҳои зенитии 22 миллиметраи қувваҳои мусаллаҳи қирғизистон ба мушоҳида расида, рӯзи 19 сентябр дар наздикии нуқтаи аҳолинишини лоҳутии шаҳри Конибодоми тоҷикистон макони ҷойгиршавии техникаи низомии пинҳоннамудаи қувваҳои мусаллаҳи қирғизистон дар ҳаҷми 12 адад ошкор гардид. ҳамин тавр гуфта мешавад дар изҳорот вазорати хориҷаи ҷумҳурии тоҷикистон рӯзи 19 сентябр дар фосилаи начандон дуртар аз дидбонгоҳи сарҳадии рақами 3 нурободи ноҳияи диваштиҷи тоҷикистон ҳузури нирӯҳои вижаи қирғизистон бо теъдоди 70 нафари мусаллаҳ муайян карда шуд. дар изҳорот ҳамчунин омадааст ки ҷониби тоҷикистон сабти мавридҳои зиёди нақзи ҳарими ҳавоии ҷумҳурии тоҷикистонро тавассути ҳавопаймоҳои бесарнишин аз қаламрави қирғизистон идома медиҳад. аз ҷумла 19-20 сентябр парвозҳои ҳавопаймоҳои бесарнишини қирғиз дар фазои шаҳри Исфара, ноҳияи Диваштиҷ, Бобоҷон Ғафуров, Ҷабор Расулов ва рашти ҷумҳурии Тоҷикистон, постгоҳҳои сарҳадии Сарҳадчӣ ва Ширинчашмаи ноҳияи Лахш, Росровуд ва Муряки ноҳияи Диваштиҷ, инчунин дар болои қисмҳои низомии Вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон ба мушоҳида расидааст. вазорати хориҷаи Тоҷикистон дар поёни изҳороташ гуфт, Тоҷикистон бори дигар ҷониби Қирғизистонро даъват мекунад ки санадҳои имзошуда дар бораи ба эътидол овардани вазъ дар минтақаи марзиро қатъиян иҷро кунад. дар акси ҳол ҷониби Тоҷикистон вазъро ҳамчун омодагӣ ба таҷовузи навбатии Қирғизистон арзёбӣ хоҳад кард. масъулияти оқибатҳои ин гуна амалҳои иғвогарона ба дӯши ҷониби Қирғизистон хоҳад буд. ин изҳороти вазорати хориҷаи Тоҷикистон дар пайи даргириҳои мусаллаҳонаи 14-17 сентябр дар марзи Тоҷикистон бо Қирғизистон аст ки беш аз 100 кушта ба ҷо гузошт. Тоҷикистон расман кушта шудани 41 нафар ва Қирғизистон ҳалокати 59 нафарро тасдиқ карданд. мутаассифона дар байни қурбониён сокинони мулкӣ аз ҷумла занону кӯдакон низ зиёданд. 4 шаҳрванди Тоҷикистон баъди убури марзи вилояти Калинингради Русия ва Полша ба даст афтоданд. онҳо рӯзи 8 сентябри соли 2022 аз марз гузашта дар даруни қаламрави Русия бо истифода аз гази қаламфор изи пои худро аз байн мебурданд. кисакҳои бугир таъқибашон карданд. рӯзи 19 сентябр баъди як рӯзи убури марз вақте онҳо шодӣ доштанд ки аллакай ба Аврупо расиданд, марзбонони Полша билохира онҳоро пайдо ва дастгир карданд. ин 4 нафар ки аз 30 то 39 сол доштанд иқрор карданд ки бо ҳавопаймо то Калининград омада аз он ҷо то наздикии марз худро ба таксӣ расониданд
و سپس پای پیاده مرز پولش را گذشتند. زادگان تاجیکستان گفتند که هدف نهاییشان آلمان بود. شهروندان تاجیکستان را به ویران کردن خط مرز دولتی پولش ایبدار کرده به 6 سال شرطی زندان محکوم کردند و هر کدام را بر علاوه $200 جریمه بسته همشان را الکی روز 20 سپتامبر به جانب روسیه سپاریدند. شعبه خدمات مرزبانی پولش درباره این قضیه عبور غیر قانونی مرز روز 21 سپتامبر خبر داد. بنا به این منبع مرزبانان دیدبانگاه گور و الویتسکی روز 8 سپتامبر از مرزبانان روسیه درباره از مرز ولایت کالینینگراد به پولش گذشتن 4 مرد اطلاع گرفتند، ولی تعقیب و جستجوی این سرچکنان یک شبانه روز طول کشیده است. مرزبانان در خط شدگار شده مرز ایستهای زیاد پایها را مشاهده کردند. کریمینالیست دعوت شده 16 ایز پای با عین اندازه و عین پای افضال را ثبت کرده است. روز 19 سپتامبر بر اساس اطلاع یک ساکن گور و الویتسکی مرز شکنان را بالاخره دستگیر کرده. معلوم شد که آنها همه شهروندان تاجیکستان بوده. سنشان از 30 تا 39 بوده است. یکی از آنها با خود شناسنامه و یکی دیگر حجت رانندگی داشته و دوی دیگر یگان سند نداشتند. آنها اقرار کردند که اول با هواپیما به کالینینگراد آمده، در اینجا برای رسیدن تا نزد مرز تاکسی کرایه کردند. قسمت آخرین راه سفرشان تا قلمرو پولش را این 4 نفر پای پیاده طی کردند. بعد عبور مرز آنها لباسهای خود را عوض کرده طوری از عکسهایشان برمی آید الکی به قلمرو اروپا وارد شدن خود را جشن گرفتند. شهروندان تاجیکستان گفتند که برای کور کردن ایز پای آنها از گاز قلنفور استفاده می بردند. شهروندان تاجیکستان قبول کردند که آنها را با جرم شکستن مرز پولش هر کدام به 6 ماه زندان شرطی با 3 سال آزمایش محکوم کنند. مقامات پولش آنها را همچنین هر کدامش 1000 زلوتیخ جریمه بسته سپس روز 20 سپتامبر به جانب روسیه سپاریدند. پولش که با چند کشور شوروی سابق از جمله با ولایت کالینینگراد روسیه مرز مستقیم دارد، با یک مسیر عمده انتقال پناهجویان از سابق اتحاد شوروی از جمله از تاجیکستان به کشورهای اروپا تبدیل یافته است. بسیاری از این پناهجویان از قلمرو پولش برای رسیدن به کشورهای آبادتر اروپا اساساً به آلمان استفاده میبرند. دو غالب مسابقات دانا وایت، راول روساس از امریکا و نورالله علیف از تاجیکستان، یکی از معتبرترین پروموشن های جهانی ورزش MMA قرارداد بستند. شام 20 سپتامبر سال 2022 رزمنده 22 ساله تاجیک نورالله علیف در وزن سبک الکی 24 ثانیه قبل از انجام دوره اول رقابت رقیب 27 سالش از امریکا جوش اویک را با نکاوت فنی شکست داد. علیف به این ترتیب نخستین رزمنده از تاجیکستان است که با UFC قرارداد بست، ولی نورالله در عموم دومین تاجیک در این پروموشن است. اولین شده با UFC تاجیک زاده سمرقند زرخ اداشیف قرارداد امضا کرده بود. به نوبت خود راول روساسی عبدالساله جوانترین رزمنده در تاریخ UFC شد. شب 20 سپتامبر او ماندرو گوترس 25 ساله را با قرار یکدلانه داوران شکست داد. تا کنون جوانترین رزمنده UFC جیس هوپر بود که بار نخستین سال 2019 در سن 19 در مسابقات UFC اشتراک کرده بود. وستنیک MMA خبر داد که نورالله علیف بعد پیروزیش الکی با رهبر UFC دانا وایت صحبت کرده اظهار داشته است که آماده است الکی بعد یک هفته در UFC هنرنمایی کند. بعد دست یافتن به پیروزی نورالله علیف در نشست خبریش گفت تمام تاجیکستان در این لحظه ها پیروزی او را جشن گرفته ایستاده است. علیف نورالله خیراللهویچ سال تولدش 2000 در ناحیه ونج ولایت مختار کوهستان بدخشان به دنیا آمده پهلوانی است که تا حال پشتش زمین را ندیده است. او از سال 2018 در مسابقات MMA میدانداری میکند و 7 بار به میدان برآمده در همه 7 رقابتش پیروز شده است. نورالله علیف در مسکو مشق میکند ولی تمرینش از گشتین طرز آزاد را در شهر خسفیورت جمهوری داغستان روسیه تحت رهبری محمد حسینوف انجام میدهد. 3 رقابت آخر خود را نورالله علیف در وزن نیم سبک گذراند، ولی پیش از رقابت با جوش اویک توانست وزن خود را به طلبات دانا وایت نسبت به وزن سبک موافق کند. رقابت آخرین نورالله علیف ماه سپتامبر سال 2021 صورت گرفته بود. آن وقت او و رزمنده دیگر از تاجیکستان سمندر مرادوف در مسابقات AFC که به یاد عبدالمناف نورمحمدوف پدر و مربی فقید رزمنده شورتیار داغستانی
حبیب نور محمدوف بخشیده شده بود صاحب جای اول و عنوان قهرمان این مسابقه شدند. بعد بازگشت به وطن نورالله و سمندر رو در تاجیکستان مخلصان با تنتنه پیش باز گرفتند و از نام صاحبکار شناخته تاجیک رحیم باباجانوف معروف به رحیم غرمی به هر کدام آنها یک ماشین مرسدس توفه کردند. تفتیش پرونده جنایتی ژورنالیست و بلاگر جوان تاجیک دلیر بوبیف که با تخلص دلیر امامعلی معروف بود به انجام رسیده به او عیبنامه نهایی اعلام کردند و پروندهش روزهای نزدیک به دست دادگاه سپرده می شود. در این باره مرکز مستقل حمایت حقوق بشر روز 20 سپتامبر سال 2022 خبر داد ادوکات عبدالرحمن شریپوف که این زمان برای حمایت حقوق دلیر امامعلی و همکار او عبدالله غربتی استخدام کرده بود گفته است که روز 15 سپتامبر سال 2022 او و ادوکات دوم دلیر امامعلی سعدالله قیومزاد را به دادستانی نویه شومنصور دعوت کردند. به ما اعلام کردند که تفتیش پیشکی پرونده دلیر امامعلی به انجام رسیده و به او عیبنامه نهایی اعلان می شود. خود همان روز در حضور ادوکات ها در سزای رقم 1 در شهر دوشنبه به دلیر امامعلی اعلام کردند که مبلغ درآمد از حساب صاحبکاری غیر قانونی یعنی از حساب بلاگری به دست آوردهش اساس می‌دهد که اعمال او را به جای قسم یکم ماده 259 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان بر اساس قسم دوم این ماده جمع بست کنند. نقل کرده است ادوکات به گفته او همان روز 15 سپتامبر به دلیر امامعلی عیبنامه بر اساس 3 ماده کودکس جنایتی اعلام کرده شد. قسم یکم ماده 346 رسانیدن خبری بر دروغ، قسم دوم ماده 259 صاحبکاری غیر قانونی و قسم دوم ماده 307 علاوه 3 همکاری با سازمان‌های ممنوع. همان روز دلیر امامعلی را در حضور ادوکات ها با مواد پرونده شناس کردند و مفتشان دادستانی نویه شومنصور به دلیر امامعلی خبر دادند که بعد تایید و تصدیق فکر عیبدارکنی پرونده او به دادگاه ارسال می شود. عبدالرحمن شریپوف افزود که از بس که خویشاوندان دلیر امامعلی برای او ادوکات پولکی کرو کردند با همین مرکز مستقل حمایت حقوق انسان ارائه کمک حقوقی بی پول به این ژورنالیست را به پایان میرساند و از این رو عبدالرحمن شریپوف دیگر به حیث ادوکات دلیر امامعلی در مرافعه دادگاهی اشتراک نخواهد کرد. در جریان مرافعه خدمت‌های حقوقی را تنها ادوکات میرساند که خویشاوندان دلیر امامعلی تامین کردند. گفته است در انجام عبدالرحمن شریپوف دلیر امامعلی ژورنالیست، هنرپیشه و بلاگر مستقل روز 15 ایول سال 2022 در پی نشر سلسله ویدیوها درباره تخریب خانه‌های مردم در محله پنشهر نویه شومنصور به حبس گرفته شد. خود همان روز مقامات نویه شومنصور با بهانه گویا به کارمندان ملیسا زوراوری نشان دادن ژورنالیست عبدالله غربتی را که در تهیه ویدیوها به دلیر امامعلی کمک میرساند نیز به حبس گرفتند. تنها بعد بیش از 1 ماه حبسش مقامات خبر دادند که دلیر امامعلی به صاحبکاری غیر قانونی، نشر خبری دروغ و همکاری ها با سازمان ممنوع عیبدار می شود. اتهام همکاری با سازمان های ممنوع در برابر زوراوری و تحقیر نماینده دولت به عیبنامه همکار دلیر عبدالله غربتی نیز افزوده شده است. گروه 24 و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، دو سازمان اپوزیسیونی فعالیتشان فعلا در تاجیکستان ممنوع، اصرار داشتند که دلیر امامعلی، عبدالله غربتی و هیچ کدام دیگر از ژورنالیست های اخیراً در تاجیکستان حبس شده عضو آنها نبودند و همکاری هم نداشتند. از میانه های ماه می به این طرف مقامات تاجیکستان دست کم 12 ژورنالیست و بلاگر از جمله 6 زاده بدخشان را به حبس گرفتند. سازمان های بین المللی حامی حقوق انسان و حامی آزادی مطبوعات از جمله کمیته دفاع از ژورنالیستان از مقامات تاجیکستان خواستند که دلیر امامعلی، عبدالله غربتی، ذوقبیک سیدامینی، عبدالستار پیر محمدزاده، الفت خانم محمدشاه و خوشروز جمعیف متخلص به خوشام گلیم را آزاد کرده به تعقیب ژورنالیستان و کوشش‌های با تهدید و ترس به زندان انداختن بستن دهان مطبوعات خاتمه دهند. دوشنبه به این دعوت‌ها تا حال واکنشی نکرده است. دادگاه حربی روسیه روز 20 سپتامبر سال 2022 در پی بررسی شکایت زاده تاجیکستان فیضعلی ندایویچ علیمخانوف 9 سال حکم زندان او را به تغییر باقی گذاشت. دادگاه حربی حوزه جنوبی روسیه در شهر رستاو لبدان روز 29 ایون سال 2022 این جوان 22 ساله تاجیک را با جرم مساعدت به فعالیت‌های تروریستی بر اساس قسم یکم ماده 205 کودکس جنایتی روسیه به 9 سال زندان محکوم کرده بود.
حلیمخانوف که خود را بیگناه میشمرد از این حکم شکایت برد ولی موفق نشد. خود این جوان توجک برای شرح قضیه دسترس نیست، ولی ریاست فسب ولایت ولگگراد میگوید در رفت تفتیش و بررسی دادگاهی معین کرده شد که فیضعلی حلیمخانوف با یک شهروند دیگر تاجیکستان که در سوریه قرار داشت و عضو سازمان تروریستی دولت اسلامی بود پول فرستاده است. در دادگاه حربی حوزه جنوبی روسیه گفتند که حلیمخانوف از ولگگراد توسط تلفن موبیلی با یک حساب بانکی که رقمش را به وی یک عضو داعش داده بود 3000 روبل نزدیک $50 پول گذرانیده است. با تصدیق حکمش از سوی دادگاه تجدید نظر 9 سال حکم زندان فیضعلی حلیمخانوف به اجرا درآمد. 3 سال اول حکمش را او باید در محبس پوشیده ادا کند. به حساب مقامات تاجیکستان در عموم بیش از 2000 نفر از شهروندان این کشور به دام مبلغان گروه‌های به نام جهادی افتاده، برخیش حتی با زنان و کودکان خود به قبل خانه‌خیز به سوریه و عراق، دو کشور جنگ زده خاور میانه رفتند و به صف سازمان‌های تروریستی چون داعش پیوستند. مشهورترین آنها پلکاون گلمراد حلیموف، فرمانده سابق امان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان بود که در خاور میانه تا به مقام وزیر جنگ در این به نام حکومت داعش رسید. به حساب مقامات تاجیک بیش از 500 نفر از جنگجویان تاجیک در سوریه و عراق کشته شده، حالا 500 زن و کودکان آنها در آن دو کشور جنگ زده در بازداشت قرار دارند. مقامات تاجیکستان یک قسم کودکان تاجیک را از خاور میانه آوردند و حالا تلاش دارند تا زنان و کودکان تاجیک باقی مانده را هم به وطن برگردانند. قهاروف میراج هاشم جانویچ سال تولدش 1998 زاده شهرک شهیدان نویه 8 3 خانه ساکنان آسایشته را که در کوچه به نام محمد جان وایدوف بنیاد شده بودند آتش زده است. مهراج 3 خانه دیگران را مورد سوختار قرار داد. به حوله 2 نفر که به مناسبت این جوان و دختر دوست داشته‌اش علاقمند نبودند در آمده، اول هیزم‌هایی که در کنج حوله جمع‌آوری شده بودند آتش زده است که علنگه آتش و دود غلیظ آن به خانه و آشخانه این ساکنان ضرر رسانیده است. مقدار ضرر را کارمندان مقامات ملیسه 8 بیش از 3000 سومونی ارزیابی کردند. بنا به گفته مسئولان ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت سوخت، هدف اساسی این جوان گرفتن قصاص از نزدیکان دختر دوست داشته‌اش می باشد. طور خود میراج اقرار کرده است برای پنهان کردن جنایتش اول خانه 2 ساکن بیگناه را که به دختر دوست داشته‌اش عموما پیوندی نداشتند آتش زده، سپس خانه اون نفری را که ضد فاتحه مهراج و معشوقش بود آتش زده است. مقصد جوان قصاصگیر ترس دادن نزدیکان دختر بوده است که مانع فاتحه و توی آنها شدند. نسبت به این عمل بر اساس ماده 255 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز شده تفتیشات ادامه دارد. ماده 255 برای قصد نیست و نابود و یا ویران کردن مال و ملک غیر همچون جزا جریمه به مبلغی از 250 تا 912 نشان دهنده برای اصابها و یا تا 5 سال زندان را پیش بینی میکند. ولی بسیاری از کاربران در زیر این خبر از مقامات خواستند که مثل مجنون عاشق بودن مهراج را به نظر بگیرند و به جای به زندان انداختند او را با دختر دوست داشته‌اش سر تخت شهی و عروسی بشنانند. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 21 سپتامبر سال 2022 از آشکار شدن باز یک حالت قلابی هنگام خرید فروش منزل‌های استقامتی در پایتخت خبر داد. بنا به این منبع هنگام گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مرد 28 ساله ساکن شهر دوشنبه با گمان قلابی دستگیر کرده شد. نامبرده سال 2020 با راه فریب به باوری زن 34 ساله ساکن نویه واسه در آمده از او 225,000 سومونی گرفته وعده داده است که بر عوضش در شهر دوشنبه منزل استقامتی دوجلگی گرفته می‌آید، اما او را فریب داده مبلغ‌های به دست آورده‌اش را به منفعت شخصیش صرف نموده است. گفته می شود در اطلاعیه وزارت کارهای داخلی نسبت به گمان برشونده بر اساس ماده 247 قسم 3 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان با اتهام قلابی به مبلغ مخصوصا زیاد پرونده جنایتی آغاز کردند. تفتیشات ادامه دارد. با او بر اساس این بند قانون همچون جزا جریمه به اندازه از 1912 تا 1460 نشان دهنده برای اصابها و یا از 5 تا 8 سال زندان تعدیل میکند. وقتهای آخر در تاجیکستان موردهای قلابی افزایش یافته است و وزارت کارهای داخلی تاجیکستان تقریبا هر روز درباره آشکار شدن موردهای نوبتی قلابی از جانب شهروندان خبر میدهد.
بنا به آمار وزارت کورهای داخله در نیمه اول سال 2022 در جمهوری 1144 حالت قلابی و نیمه اول سال گذشته 1481 مورد قلابی ثبت شده است، ولی شماره واقعی حالت‌های قلابی خیلی بیشتر است، چون که بسیاری از قربانیان قلابان به مقامات مراجعت نمی‌کنند. ده‌ها موردهای قلابی مربوط به خرید و فروش منزل‌های استقامتی و اساساً در پایتخت تاجیکستان میباشند. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bamdad.com. خوش باشید.